پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اونچی اڑان جاری، مارکیٹ 1,74,000 پوائنٹس کا تاریخی سنگ میل عبور کر گئی۔ 100 انڈیکس 909 پوائنٹس بڑھ کر 1,74,805 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا۔ نئے سال پر عوام کو تحفہ ملنے کا امکان، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے 60 پیسے فی لیٹر کمی متوقع، قیمتوں کا ابتدائی ورکنگ پیپر تیار، حکومت ریونیو ضروریات مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی۔ بسنت کی اجازت کے لیے جاری نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، پتنگ کی ڈور پھرنے سے ماضی میں قیمتی جانوں کا نقصان ہو چکا، عدالت ڈپٹی کمشنر کو نوٹیفیکیشن واپس لینے کا حکم دے، درخواست گزار کی استدعا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم اور بی این پی کی سربراہ محترمہ خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ وہ طویل عرصے سے جگر اور گردوں کے عارضے میں مبتلا تھیں۔ خالدہ ضیاء 1991 سے 1996 اور 2001 سے 2006 تک وزیر اعظم رہیں۔ حسینہ واجد دور میں ان پر کرپشن اور دہشت گردی کے مقدمات بنے۔ 2018 میں انہیں 17 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ خالدہ ضیاء کے بعد بی این پی کی قیادت ان کے بیٹے طارق رحمان کے پاس ہے۔ وہ 17 سال کی جلا وطنی کے بعد وطن واپس لوٹے ہیں۔ خالدہ ضیاء کے انتقال پر بی این پی کی جانب سے سوگ کا اعلان۔ پاکستان نے اسرائیل کا صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان مسترد کر دیا۔ صومالیہ کی علاقائی سالمیت اور اتحاد کی مکمل حمایت کا اعلان۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خصوصی اجلاس، نائب مندوب عثمان جدون نے کہا، غزہ کے شہریوں کو صومالی لینڈ میں بسانے یا فلسطینی عوام کا جبری انخلا کسی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ 2 ریاستی حل ہی فلسطینی تنازع کا واحد حل قرار۔ چین اور فرانس کی بھی مخالفت، امریکہ ایک بار پھر اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا۔ حماس غیر مسلح نہ ہوئی تو سختی سے نمٹیں گے، صہیونی ریاست کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا مغربی کنارے کے معاملے پر اسرائیل سے 100% متفق نہیں، ابراہم معاہدے کو مزید توسیع دیں گے۔ کسی نہ کسی مرحلے پر سعودی عرب ابراہم معاہدے پر دستخط کر دے گا۔ جوہری سرگرمیاں ترک نہ کرنے پر ایران کو ایک بار پھر سنگین نتائج کی دھمکی، تہران کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات پر آمادگی کا بھی اظہار۔ نتن یاہو کا ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل کا اعلیٰ ترین ایوارڈ دینے کا اعلان۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے سمندری اور M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک بند کر دی گئی۔ M11 لاہور سے سیالکوٹ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع، فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ لاہور سے کئی پروازوں کا رخ اسلام آباد کی طرف موڑ دیا گیا۔ فضائی آلودگی کی شرح بھی کم نہ ہو سکی۔ فیصل آباد، ڈسکا، مظفر گڑھ اسموگ سے شدید متاثر۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل، چمن شہر اور گرد و نواح میں بارش، کوجک ٹاپ کے پہاڑوں سمیت بالائی علاقوں میں بھی باران رحمت۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ کراچی میں ایک اور بچہ انتظامی غفلت کی بھیٹ چڑھ گیا۔ کورنگی مہران ٹاؤن میں ماں باپ کا اکلوتا 8 برس کا دلبر کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق، ریاست سو رہی ہے، چچا نے لاش خود نکالی، ماں کا رو رو کر برا حال، بتایا دلبر پیسے لے کر چیز لینے گیا تھا، پلٹ کر واپس نہیں آیا، باپ بھی غم سے نڈھال، کہا بیٹے کو اگلے ماہ اسکول میں داخل کروانا تھا، خدا را گٹروں کے ڈھکن لگائیں، میرا لخت جگر تو چلا گیا، کسی اور کا نہ چلا جائے۔ آہوں اور سسکیوں میں ننھے دلبر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ننھے ابراہیم کی موت پر مرتضی وہاب نے معافی مانگی مگر سبق نہ سیکھا۔ 2025 میں 24 شہری کھلے مین ہول میں گرے، پھر لاش ہی باہر نکالی جا سکی۔ آج بھی کراچی کے بیشتر علاقوں میں ہزاروں مین ہولز پر ڈھکن ہی نہیں۔ ٹوٹی شاخوں، اینٹوں اور دیگر رکاوٹوں سے نشاندہی کر کے شہری اپنی مدد آپ زندگیاں بچانے لگے۔ پہلے سے ناراض شہریوں کا مرتضی وہاب سے استعفے کا مطالبہ، کھری کھری سنا دیں۔ نے میرے کو رسا باندھا، میں اندر گھس گیا گٹر میں، گھس کے اس کو میں نے نکالا ہے۔ بیچ میں اندر ملول میں جو پانی جاتا ہے نا لین سے،
तो उसी में ही अंदर जो है ना फंसा हुआ था, मैंने जो है ना उसको निकाला है। यहाँ पर जो भी पार्टी आई हमेशा वो अपनी सियासत चमकाने के लिए। अभी इसका कौन जुर्माना भरेगा? वो उसके बाप का तो एक ही बच्चा था ना यार। मेरी बात तो सुने, आप सवाल रिपीट करें या सियासत करनी? देखें सलाह तो मिलनी चाहिए ना, जो सही रहा है उसको सलाह मिलनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? जो भी चाहे मुंतखब नुमाइंदा हो या सरकारी नुमाइंदा हो, उन पर एक्शन लिया जाएगा। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला जाए हादसा पर पहुंचे, सवालात का बुरा मान गए, सहाफियों पर ही सियासत करने का इल्जाम लगा दिया। बोले जो भी जिम्मेदार है उसे सजा मिलेगी। मासूम की जान जाने के बाद ढक्कन सियासत शुरू, फिक्सेट और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने आ गए, तल्ख कलामी हुई। पाक फौज का एक और बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। बाजोड़ में दहशतगर्दों से मुकाबला, मेजर अदील जमान शहीद हो गए। ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खवारिज मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज फोर्सेज और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। मेजर अदील शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला की भी शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा, शोहदा कौम का फख्र, कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। सिपा सलार का CMH का भी दौरा, जख्मी अफसरान और जवानों की अयादत की। कालादम BLA का इंसानियत दुश्मन चेहरा बेनकाब, कमसिन लड़की को खुदकुश बमबार बनाने का मंसूबा नाकाम, इंटेलिजेंस इदारों का एक्शन, कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। लड़की पुलिस नाके पर पकड़ी गई। वज़ीर दाखिला सिंध की तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया बलूचिस्तान की बच्ची को कराची में खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया। कम उम्री की वजह से मुल्जिम नहीं समझते, दहशतगर्द झूठा बयानियां बनाने के लिए सोशल मीडिया पर राब्ता करके बच्चों को वरगला रहे हैं। एडिशनल IG CTD के मुताबिक कालादम BLA के हैंडलर्स ने कम उम्र बच्ची से इंस्टाग्राम पर राब्ता किया, नफरत अंगेज मवाद दिखाकर भड़काया गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल करके झूठी कहानियां सुनाई गईं। हुकूमत आज भी मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद, PTI बात नहीं करना चाहती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, हुकूमत का मुज़ाकरात के लिए पेश की शराइत कबूल करने से इनकार। PTI की पार्लिमानी क़यादत का फैसला साजी में महदूद किरदार का एतराफ़। ज़राए के मुताबिक मौजूदा क़यादत में किसी के पास फैसले का इख्तियार नहीं। बानी और सोशल मीडिया पर तनकीद के खौफ से पार्टी रहनुमा बातचीत से गुरेजा। दौरे पंजाब में बदसलूकी की गई, बैनुसूबाई एहतराम मजरू और वफाकी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाया गया। सुहेल आफरीदी का मरियम नवाज को खत, सोशल मीडिया पर बगैर सबूत के इल्जामात आईनी ओहदे की तौहीन। पंजाब हुकूमत का रवैया गैर जमहूरी और काबिल मजम्मत करार, जिम्मेदारान का तयन करने का मुतालबा। वजीर आला KP का काबीना इजलास से खिताब, इंतजामिया को दूसरे सूबों के हुक्काम की खिदमत करने की हिदायत। कुछ मेहमानों को इज्जत रास नहीं आती, सुहेल आफरीदी का खत पॉइंट स्कोरिंग और सस्ती शोहरत का जरिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब, स्पीकर मलिक अहमद खान की भी गर्ज बरस। बोले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सजा याफ्ता अफराद आए, जलाओ घिराव के मुकदमात में मुलविस लोगों को जेल में डालने की बजाय पंजाब असेंबली लाया गया। बोले वाक़ये की इंक्वायरी करा ली, रिपोर्ट एक्शन के लिए सिक्योरिटी इदारों को भेजने का ऐलान। हमास ने अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा की शहादत की तस्दीक कर दी। नए तर्जुमान ने कहा, यहया सिनवार समेत कई मुजाहिदीन ने शहादत पाई। इसराइली फौज के इनखला तक हथियार नहीं डालेंगे। गजा में सर्दी से 2 माह के बच्चे समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। इसराइली हमलों में भी 1 फ़लस्तीनी शहीद। रूस का सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेन के ड्रोन हमले का इल्जाम, 91 ड्रोन मार गिराए, लाजमी जवाब दिया जाएगा। वज़ीर खारजा सरगेई लारोव का ऐलान। सदर ज़ेलेंस्की की रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले की तरदीद। डोनाल्ड ट्रंप का सदर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता, रूसी सदर ने हमले से आगाह किया। नया साल शुरू हो रहा है, आलमी रहनुमा अपनी तरजीहात दुरुस्त करें, तबाही की बजाय तरक्की में सरमायाकारी करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अपील, कहा इंतशार और गैर यकीनी सूरत हाल ने हमें घेर रखा है। तक़सीम, तशद्दुद और माहौलियाती बिगाड़ वाज़े है। जंगी अखराजात $2 खरब 70 अरब डॉलर तक जा पहुँचे हैं। 200 मिलियन से ज़ायद अफराद को इमदाद की ज़रूरत है।
साबिक आलमी हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन एंथोनी जोशुआ की गाड़ी नाइजीरिया में हादसे का शिकार। मामूली चोटें आई, हादसे में 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हुए। पाकिस्तानी बैटर्स की मेहनत रायगा बारिश ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। 3 मुल्की अंडर 19 सीरीज में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच बेनतीजा। पाकिस्तानी फ्यूचर स्टार्स ने 354 रन बनाए। समीर मिन्हास 142 और उस्मान खान ने 121 रन की इनिंग्स खेली। और लाहौर में बसंत के रंगारंग त्योहार की बहाली। 6, 7 और 8 फरवरी को इजाजत का नोटिफिकेशन जारी। सख्त शराइत और हिफाजती इकदामात के तहत पतंगबाजी की इजाजत। खरीदो फरोख्त 1 से 8 फरवरी तक की जा सकेगी।